हेलो एवरीवन। आज सेसन रे डिस्कसन करबा पिला माने पेडागोजी रो इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा को एथिरा में फुल डिस्कस करबा। आगामी एसएसटी सेवक सेविका जूनियर टीचर ओटीईटी 2025 पई आपण मन पे क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहइबो। तो चलंतु पिला माने स्टार्ट करबा क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने हरलोकंक मतरे आद्य बाल्यावस्था बयस सीमा केते? हरलोकंक मतरे आद्य बाल्यावस्था बयस सीमा केते? केते पिला माने 2 रु 6 वर्ष ना 6 रु 10 वर्ष ना 2 रु 10 वर्ष ना 0 रु 6 वर्ष पिला माने कोडा राइट आंसर? राइट आंसर जीव पिला माने ऑप्शन नंबर ए 2 रु 6 वर्ष। माने रखिबे 2 रु 6 वर्ष को हम कहबा आद्य बाल्यावस्था कहबा। माने रखिबे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुध्यान करिबा पई केउ पद्धति अवलंबन करा जायଥାଏ? शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुध्यान करिबा पई केउ पद्धति अवलंबन करा जायଥାଏ? पर्यवेक्षण ना साक्षात्कार ना स्वपरीक्षण ना उपरोक्त समस्त पिला माने कोडा राइट आंसर भितरु पिला माने राइट आंसर कोडा हबो? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त पर्यवेक्षण साक्षात्कार स्वपरीक्षण उपरोक्त समस्त इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि विकासर केउ अवस्थारे शिशुर ठीक और भूल मध्यरे पार्थक्य बुझी पारे? विकासर केउ अवस्थारे शिशुर ठीक और भूल मध्यरे पार्थक्य बुझी पारे? शैशव अवस्थारे ना आद्य बाल्यावस्थारे ना प्रांत बाल्यावस्थारे ना प्राक कैशोर अवस्थारे पिला माने केउ अवस्थारे? माने रखिबे आद्य बाल्यावस्थारे। आद्य बाल्यावस्थारे शिशु ठीक और भूल मध्यरे पार्थक्य जानी पारे। माने रखिबे। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने केउ उक्तिटी विकासर नियम को बुझाउछि? तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो भितरु कोडा उठे विकासर नियम को बुझाउछि पिला माने ऑप्शन ए देछि विकास सर्वदा समान भावरे घटिताए। तो एटा विकासर नियम को बुझु नै पिला माने विकास सर्वदा समान भावरे घटि नथाय पिला माने तो एटा भूल अछि। बी देछि विकास समाज केंद्रिक अटे। तो एटा मध्ये भूल अछि। विकास व्यक्ति केंद्रिक अटे। तो एटा मध्ये भूल अछि पिला माने। ऑप्शन नंबर सी देखंतु विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया। तो एटा ठीक अछि। मान रखिबे विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया। तो एटा अछि विकासर नियम को बुझुछि। माने रखिबे तो विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया से भूल अछि। विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया बा कथा माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए पिला माने? बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए पिला माने? स्पियरमैन ना गाल्टन ना बिने ना टरमान पिला माने किए? माने रखिबे स्पियरमैन पिला माने। बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक होचति स्पियरमैन। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउटी धारणा गठनर ठीक क्रम अटे? तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने केउ क्रमटी ठीक अछि पिला माने ऑप्शन ए देछि सूक्ष्म दर्शन इंद्रानुभूति पृथकीकरण सिद्धांतीकरण देछि। बी रे देछि इंद्रानुभूति पृथकीकरण सूक्ष्म दर्शन सिद्धांतीकरण देछि। सी रे देछि इंद्रानुभूति सूक्ष्म दर्शन सिद्धांतीकरण पृथकीकरण देछि। डी रे देछि इंद्रानुभूति सूक्ष्म दर्शन पृथकीकरण सिद्धांतीकरण देछि। तो इ भितर केउ क्रमटी ठीक अछि कोडा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। माने रखि प्रथम रहिबो इंद्रानुभूति। इंद्रानुभूति शिशु इंद्रिय द्वारा ज्ञान आहरण करथाय। तापरे सूक्ष्म दर्शन आहरित ज्ञान को सूक्ष्म भाव में चिंता करिथाय। तापरे पृथकीकरण करी यार विषय रे सिद्धांत रे उपनीत हुए। माने रखिबे तो प्रथम रहिबो इंद्रानुभूति तापर आसीबो सूक्ष्म दर्शन तापर आसीबो पृथकीकरण लास्ट रोची सिद्धांतीकरण। तो ये क्रमटे ठीक अच्छे पिला माने। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कोन पिला माने? अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कोन पिला माने? भिन्नक्षम शिक्षार्थी पई शिक्षण सुजोग ना सबु वर्गर शिक्षार्थी पई अधिकार सह शिक्षण सुजोग ना शिक्षण रे आगुआ पिला को अधिक गुरुत्व ना शिक्षण रे पछुआ पिला को अधिक गुरुत्व? अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कोन पिला माने कोडा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सबु वर्गर शिक्षार्थी पई अधिकार सह शिक्षण सुजोग। माने रखिबे तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही पे केउटी मूल्ययनर एक उदाहरण तो भितर पे कौटा गोटे मूल्ययनर एक एग्जांपल अटे पे वन रे हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा खाता देखा 2 नंबर देती श्रेणी परीक्षा खाता देखा तो भितर कौटा ठीक अच्छे कौटा आप राइट आंसर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पे तो एम भर कौन नुहे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पे व्यक्तिर वृद्धि तो यहाँ गोटे क्यों प्रक्रिया अटे पे व्यक्तिर वृद्धि तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार अटे क्यों प्रक्रिया अटे पे धारावाहिक ना जैविक ना शैक्षिक ना मनस्तात्विक पिलाने यहाँ हूँ पे जैविक प्रक्रिया अटे व्यक्तिर वृद्धि यहाँ हूँ जैविक प्रक्रिया अटे तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही 12 ରୁ 14 वर्ष बयस को क्यों अवस्था कहवा 12 ରୁ 14 वर्ष बयस को क्यों अवस्था कहवा पे क्यों अवस्था कहवा कैशोर अवस्था कहवा ना प्रांत बाल्यावस्था कहवा ना आद्य परिणत अवस्था कहवा ना प्राक कैशोर अवस्था कहवा पे 12 ରୁ 14 वर्ष बयस को क्यों अवस्था कहवा मन रखिए पे प्राक कैशोर अवस्था कहुए प्राक कैशोर अवस्था कहवा आउ कैशोर अवस्थार बयस सीमा केते पे कैशोर अवस्थार मन रखिए 12 ରୁ 18 वर्ष मन रखिए 12 ରୁ 18 वर्ष आ प्रांत बाल्यावस्था हो पे 6 ରୁ 12 वर्ष प्रांत बाल्यावस्था आ आद्य परिणत अवस्था कहवा 18 ରୁ 40 वर्ष मन रखिए तो यहाँ हो 12 ରୁ 19 वर्ष कैशोर अवस्था प्रांत बाल्यावस्था हो पे 6 ରୁ 12 वर्ष आ आद्य परिणत अवस्था हो 18 ରୁ 40 वर्ष मन रखिए तो 12 ରୁ 14 वर्ष को बयस को आम कहवा प्राक कैशोर अवस्था कहवा नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी शिशुर आवेग नुहे तो भितर पे कौटा गोटे शिशुर आवेग नुहे पे कौतूहल ना खेल ना आनंद ना स्नेह पे कौटा गोटे आवेग नुहे ना खेल खेल किंतु गोटे आवेग नुहे तो कौतूहल हो गला आनंद हो गला स्नेह सुख दुख भय विरक्ति क्रोध एसबू हूँ गोटे गोटे आवेग मन रखिए नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही जड़े साधारण शिशु 5 वर्ष बयस बेलू प्राय केतोटी शब्द जानी थाए पिलामाने जड़े साधारण शिशु 5 वर्ष बयस बेलू प्राय केतोटी शब्द जानी थाए केतोटी पिलामाने मन रखिए 2200 शब्द पिलामाने 2200 शब्द जानी थाए तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही खेल एक सतप्रवृत्त कार्य एक कथा किए कही पिलामाने खेल एक सतप्रवृत्त कार्य यह किए कही पिलामाने कलबर्ट ना पियाजे ना फावलव ना हरलक पिलामाने किए कही मन रखिए हरलक कही पिलामाने तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने शिशुर विकास दृष्टिकोण केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न शिशुर विकास दृष्टिकोण केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न अच्छी पिलामाने सहन शक्ति ना चिंता शक्ति ना स्मरण शक्ति ना सृजन शक्ति पिलामाने कौटा भितर भिन्न अच्छी पिलामाने मन रखिए सहन शक्ति तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही वृद्धि और वंशानुगुण मध्य विशेष संपर्क थाए यह कहार मत पिलामाने वृद्धि और वंशानुगुण मध्य विशेष संपर्क थाए एक कथा कहार मत पिलामाने सिलिबर्ट ना हरलक ना वाटसन ना गाल्टन पिलामाने मन रखिए यहाँ हो हरलक को मत तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने शिशुर केउं समस्या अनुधान करने व्यक्ति इतिहास पद्धति अधिक फलप्रद अटे शिशुर केउं समस्या अनुधान करने व्यक्ति इतिहास पद्धति अधिक फलप्रद अटे ऑप्शन ए देछि श्रेणी गृह रे व्यवहारिक समस्या ना शिक्षण समस्या ना पारिवारिक समस्या ना उपरोक्त समस्त समस्या पिलामाने कौटा हम राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त समस्या मन रखिए तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था सह संपर्कित नुहे तो भितर पिलामाने कौटा गोटे शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्थार संपर्क नुहे पिलामाने कौटा नुहे भितर शिक्षक पथ प्रदर्शक रूपे कार्य करती
ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ନା ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପିଲାମାନେ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝାଉଛି? ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ନା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଅନୁବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଅନୁବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଥର୍ନଡାଇକ୍, ନା କହେଲର, ନା କଫକା, ନା ପାଭଲଭ ପିଲାମାନେ? କିଏ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ପାଭଲଭ ପିଲାମାନେ, ପାଭଲଭ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ବାକ୍ୟପୂର୍ତ୍ତି, ନା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ନା ପଦ ମେଳନ, ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ବାକ୍ୟପୂର୍ତ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ? କାରଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ମନର ହିଁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଥାନ୍ତି ବାକ୍ୟପୂର୍ତ୍ତି। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ପେଡାଗୋଜି କାହାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ? ପେଡାଗୋଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ କହିବା? ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ କହିବା, ନା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ କହିବା, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ କହିବା, ନା ଶୈକ୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞାନ କହିବା ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ କହିବା ପେଡାଗୋଜି ବୋଲି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପରିମାପ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କାହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପରିମାପ କରାଯାଏ? ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ନା କ୍ରମୋନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ ପରିମାପ, ନା 4-5 ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଥାଏ, ନା ସହଜରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିହୁଏ, ନା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସହଜ ହୁଏ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସହଜ ହୁଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ସାମଗ୍ରିକ, ନା ନୈଦାନିକ, ନା ପାଠନତି କ୍ରମିକ, ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ମନେ ରଖିବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକ୍ରିୟ ହୁଏ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଓ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ନା ଚିନ୍ତନ ଓ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ଚିନ୍ତନ ଓ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ନା ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସରତା, ନା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ନା ମାନସିକ ତାନାବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସରତା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କର ପ୍ରାୟ କେତେ ପିଲାମାନେ? କେତେ ହେବ?
ମନେ ରଖିବେ 130ରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ, 130ରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ 90ରୁ 110 ଯଦି ହେବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିବା। 90ରୁ 110 ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିବା। ଆଉ 120ରୁ 140 ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିବା ପିଲାମାନେ। ଆଉ 110ରୁ 120 ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ? ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ବଂଶାନୁଗୁଣ, ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିବରଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବରଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ ପିଲା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରକଳ୍ପ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସୂଚକ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସୂଚକ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, କର୍ମଭିତ୍ତିକ ପିଲାମାନେ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ମୌଳିକର ସୂଚକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ? କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଅପେପା ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ T&SCERT ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି NCTE ଦେଇଛି, ଡିରେ ଦେଇଛି ELTI। କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, TE&SCERT। ମନେ ରଖିବେ TE&SCERTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନେ ରଖିବେ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ T&SCERT, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଅପେପାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପେପାର ମନେ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥରିଟି। ମନେ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥରିଟି ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ। ମନେ ରଖିବେ ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ ଅପେପା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ NCT କ'ଣ ପିଲାମାନେ? NCTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍। ମନେ ରଖିବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍। ଏହି ପରିଷଦ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ NCT। ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ELTIର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥାଏ। କିଏ? ELTI। ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ନକାରାତ୍ମକ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ବିରେ ଦେଇଛି ପରିମାଣାତ୍ମକ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଦେଇଛି, ଡିରେ ଦେଇଛି ସକାରାତ୍ମକ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ, ପରିମାଣାତ୍ମକ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ଭୁଲରୁ ହିଁ ଶିଖେ, ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ଭୁଲରୁ ହିଁ ଶିଖେ, ଏହା
କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ନା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ କେଉଁ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ B.F. ସ୍କିନର ପିଲାମାନେ। B.F. ସ୍କିନର ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧକୁ। ମନେ ରଖିବେ B.F. ସ୍କିନର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ କିଏ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲାମାନେ କଫକା, କହେଲର, ଭଏର୍ଦିମାର, ଲୁଇନ୍ ଏହି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦକୁ କିଏ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ E.L. ଥର୍ନଡାଇକ୍। E.L. ଥର୍ନଡାଇକ୍ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦକୁ। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପାଭଲଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ 4ଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ 4ଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଏହି ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଏକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବି ଦେଇଛି ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଡି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଭୁଲ ଅଛି। ବିକାଶ ଏକ କ'ଣ ହବ? ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହବ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, ବି ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ, ସି ଦେଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ଦ୍ରୁତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରେ, ଡି ଦେଇଛି ବିକଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଅଛି, କାରଣ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁଳନାରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଥିରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନା ନୈଦାନିକ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜଣେ ଛାତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 7 ବର୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ ବୟସ ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଛାତ୍ରଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ 4ଟି ଅପସନ୍ରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? କେଉଁଟା ଭିନ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ
ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସିରେ ଦେଇଛି ଅସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପୃଥକୀକରଣ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପୃଥକୀକରଣ। ଏ ତିନୋଟି ଭିତରୁ ଅଲଗା ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଓ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ନା ଅନୁବନ୍ଧ ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନା ଅନୁକରଣ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ, ଅନୁବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ? ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନା ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନିଆଯାଇନଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। କ'ଣ ହେବ? ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ ନା ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ ନା ଚେତନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ ନା ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛି, ବି ଦେଇଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସି ଦେଇଛି ପ୍ରଶଂସା ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ, ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ସରି ପିଲାମାନେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ପିଲାମାନେ, ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଅଭିପ୍ରେରଣା ପୁରସ୍କାର ହେବ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେବ, ପ୍ରଶଂସା ହେବ ପିଲାମାନେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କହିବା ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା ପିଲାମାନେ? ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିଥାଉ, ମନେ ରଖିବେ। 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଜନ୍ମଠାରୁ 2 ବର୍ଷ, ମନେ ରଖିବେ। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କହିଥାଉ। ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ 6ରୁ 12 ବର୍ଷ, ମନେ ରଖିବେ। 6ରୁ 12 ବର୍ଷ ସମୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ କହିବା। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 10ରୁ 14 ବର୍ଷ, 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ, ମନେ ରଖିବେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି? ସାକ୍ଷାତକାର ନା ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ଆବେଗକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ? ତ ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି, ତ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଆବେଗ ପିଲାମାନେ, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆବେଗ, କୌତୂହଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆବେଗ, କିନ୍ତୁ ସହିଷ୍ଣୁତା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆବେଗ ନୁହେଁ,
রাইট আনসার ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଶିଶୁ ନିଜେ ନ ଖେଳି ଅନ୍ୟର ଖେଳ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଶିଶୁ ନିଜେ ନ ଖେଳି ଅନ୍ୟର ଖେଳ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା ପିଲାମାନେ? ସକ୍ରିୟ ନା ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିଥାଉ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ? ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରି ସେଥିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରି ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ? ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଛି ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କହିଥାଉ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ 4ଟି ଅପସନ୍ରୁ ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ସୃଜନ ଶକ୍ତି ନା ସହନ ଶକ୍ତି ନା ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ସହନ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ସୃଜନ ଶକ୍ତି ହେଇଗଲା, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ହେଇଗଲା, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ, କିନ୍ତୁ ସହନ ଶକ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ପିଲାମାନେ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ପିଲାମାନେ? ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ ନା ଗାଲ୍ଟନ୍ ନା ଟରମାନ ପିଲାମାନେ? କିଏ? ମନେ ରଖିବେ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ପିଲାମାନେ, ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ମନ୍ଥର ନା ଅନଗ୍ରସର ନା ସାଧାରଣ ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ। ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟୋପକରଣର ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ନା ଶିଶୁର ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନା ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଦେବା? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟୋପକରଣର ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦେଖିବା ନା, ଆଉ ଶ୍ରାବ୍ୟ ହେଉଛି ଶୁଣିବା। ତ ଏହି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଶାଣିତ ହୁଏ ନା ଦେଖି ଶୁଣି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ ନା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଶାଣିତ ହୁଏ ନା ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଶାଣିତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିବା, ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣିବା। ତ ଦେଖି ଶୁଣି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର ନା ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ନା ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ସମାଧାନ କରି
ବେଶ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅଭ୍ୟାସ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ନା ଫଳାଫଳ? ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ପିଲାମାନେ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଫଳାଫଳ ନା ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ? ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ନା ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ନା ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିକାଶ ନା କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ। ମନେ ରଖିବେ, କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସଫଳତା ଆକଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ସଫଳତାରୁ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସଫଳତାର ଆକଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ। ମନେ ରଖିବେ, କରାଯାଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ଏକ ମାତ୍ରା ସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ପିଲାମାନେ ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ? କଳାପଟା ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼ ନା ସ୍ଥିର ଛବି ନା ପ୍ରତିରୂପ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପ୍ରତିରୂପ। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରତିରୂପ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମାତ୍ରା ସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ କଳାପଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କଳାପଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼। ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ କଳାପଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ସ୍ଥିର ଛବି ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା, ମଡ଼େଲ ହେଇଗଲା, ପ୍ରତିରୂପ ହେଇଗଲା, ଗ୍ଲୋବ୍ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତିରୂପ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି? ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ନା ଅନୁକରଣ ନା କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତନ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମନେ ରଖିବେ, ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଅର୍ଥବୋଧକ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ ନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବହୁଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ନୁହେଁ ଦେଇଛି। ବିରେ ଦେଇଛି, ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ସିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ।
ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ମନିଟର ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନମନୀୟ ଚିନ୍ତନ, ଡି ଦେଇଛି ନୂତନତ୍ବ ଚିନ୍ତନ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ହରଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୟସ ସୀମା କେତେ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ ପିଲାମାନେ? କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି 6ରୁ 10 ବର୍ଷ, ସିରେ ଦେଇଛି 2ରୁ 10 ବର୍ଷ, ଡି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 0ରୁ 6 ବର୍ଷ। କେତେ ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହରଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 2ରୁ 6 ବର୍ଷ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନେ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ସାକ୍ଷାତକାର ନା ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରେ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ? ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରେ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ। ମନେ ରଖିବେ, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଟି ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରେ ବା ବୁଝିପାରେ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ବିକାଶର ନିୟମକୁ ବୁଝାଉଛି? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ 4ଟି ଅପସନ୍ରୁ ବିକାଶର ନିୟମକୁ କେଉଁଟା ବୁଝାଉଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଘଟି ନଥାଏ ପିଲାମାନେ, ତ ଭୁଲ ଅଛି। ବି ଦେଇଛି ବିକାଶ ସମାଜ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ବିକାଶ ସମାଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଡି ଦେଇଛି ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ବିକାଶ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇ ନିୟମକୁ ବୁଝାଉଛି ବିକାଶର ନିୟମକୁ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦୁଇ ଉତ୍ପାଦକ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦୁଇ ଉତ୍ପାଦକ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ନା ଗାଲ୍ଟନ୍ ନା ବିନେ ନା ଟରମାନ ପିଲାମାନେ? କିଏ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍। ମନେ ରଖିବେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦୁଇ ଉତ୍ପାଦକ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ଧାରଣା ଗଠନର ଠିକ୍ କ୍ରମ ଅଟେ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଭିତରୁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତି ପୃଥକୀକରଣ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ ଦେଇଛି। ବିରେ ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତି ପୃଥକୀକରଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ ଦେଇଛି। ସିରେ ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ ପୃଥକୀକରଣ ଦେଇଛି। ଡି ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ପୃଥକୀକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ ଦେଇଛି। ତ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତି ରହିବ, ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ପୃଥକୀକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ ରହିବ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁଟାକି ଶିଶୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ
ତାପରେ କ'ଣ କରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ତାପରେ ପୃଥକୀକରଣ କରିଥାଏ, ତାପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ, ନା ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ସହ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ, ନା ଶିକ୍ଷଣରେ ଆଗୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ଶିକ୍ଷଣରେ ପଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ? ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ଉଦାହରଣ? କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା, ନା ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କେବଳ 1, ବି ଦେଇଛି କେବଳ 2, ସି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଉଭୟ 1 2, ଡି ଦେଇଛି କୌଣସି ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, କୌଣସି ନୁହେଁ, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଡେଲଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହିଛି? ଡେଲଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ମୌଖିକ ସଂକେତ ରହିଛି, ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ନା ପରୋକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ନା ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ରହିଛି? ମନେ ରଖିବେ, ମୌଖିକ ସଂକେତ ରହିଛି। ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ରେଡ଼ିଓ ରହିଛି, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ରହିଛି, ସ୍ଥିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରହିଛି, ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପରିଭ୍ରମଣ ରହିଛି, ନାଟକ ଅଭିନୟ ରହିଛି, ତାପରେ ରହିଛି ପରୋକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରହିଛି ମୌଖିକ ସଂକେତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା? ମନେ ରଖିବେ, ଏପିଡାଏସ୍କୋପ୍। ମନେ ରଖିବେ, ଏପିଡାଏସ୍କୋପ୍ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା, ଟିଭି ହେଇଗଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଇଗଲା, ସ୍ଲାଇଡ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ କଳାପଟା ପ୍ଲାନେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କଳାପଟା ପ୍ଲାନେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ। ଆଉ ପରିବେଷଣ ପଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ। ତ ମଡ଼େଲ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମଡ଼େଲ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ? କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ନା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ନା ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ନା ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବାରୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଅଭିନୟ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅନୁକରଣ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅନୁକରଣର ଉଦାହରଣ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଜ୍ଞାତ ପିଲାମାନେ। ଅଭିନୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାତ, ଜାଣିଶୁଣି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କରିଥାଉ ନା। ଯେମିତିକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିକି, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା ଶୈଳୀ, ଲୋକର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିକି ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିଥାଉ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇଟା ଆମେ କହିଥାଉ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଅଭିନୟ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ। ତ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ରିୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଜଣେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ବ୍ୟାଟ୍ ଉଠାଇଲେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାନ୍ତି, ଜଣେ ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଳି ମାରନ୍ତି। ତ ସେମିତି
ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ। ତ ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ। ଆଉ ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅନୁକରଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନୀରବ ରହିଲେ ଆମେ ନୀରବ ରହୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହସିଲେ ଆମେ ହସୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଗିଲେ ଆମେ ରାଗୁ। ତ ସେଇଟା ଆମେ କହିଥାଉ ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅନୁକରଣ କରିଥାଉ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅଭିନୟ, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ପରିବେଶ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ପରିଭ୍ରମଣ ନା ପରିପୋଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପିଲାମାନେ? କାହା ଉପରେ? ମନେ ରଖିବେ ପରିପୋଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସୁସଂଗଠିତ ପାଠଦାନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ଦୂରୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିଶୁର କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବ୍ୟବହାରିକ ସମସ୍ୟା ନା ଶିକ୍ଷଣ ସମସ୍ୟା ନା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦେଇଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ସିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ଡି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝାଉଛି? ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ନା ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ନା ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ନା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ବୁଝାଉଛି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଅନୁବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଅନୁବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? କିଏ ପିଲାମାନେ? କିଏ? ମନେ ରଖିବେ ପାଭଲଭ ପିଲାମାନେ, ପାଭଲଭ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ବାକ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି ନା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନା ପଦ ମିଳନ ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ମନରୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଥାନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପେଡାଗୋଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପେଡାଗୋଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ? କାହାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ କୁହାଯାଏ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ କୁହାଯାଏ ପେଡାଗୋଜି ବୋଲି, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ଅନୁକରଣ ନା ଆବିଷ୍କାର ନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ତାହାର ପରିବେଶ ଉପରେ କେବଳ ନିର୍ଭର କରେ। ବିରେ ଦେଇଛି ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ କେବଳ ବଂଶାନୁଗଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ଉଭୟ ପରିବେଶ ଓ ବଂଶାନୁଗଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ତା ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ଉଭୟ ପରିବେଶ ଓ ବଂଶାନୁଗଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଓଟିଇଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ଓଟିଇଟି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପିଲାମାନେ? ନୈଦାନିକ ନା ଗଠନାତ୍ମକ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ମନ୍ଥରଗାମୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣ କେତେ? ମନ୍ଥରଗାମୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ସାଧାରଣ କେତେ ପିଲାମାନେ? କେତେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ? କେତେ? 60ରୁ 80 ମଧ୍ୟରେ, ମନେ ରଖିବେ। 60ରୁ 80 ମଧ୍ୟରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ା ଦେବେ ଓ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ବସି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବେ ନା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ ଓ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନିଟରକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ ନା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ା ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଢ଼ାଇ ଦେଇ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଇବେ ନା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଓ ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ? କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ? ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ମନେ ରଖିବେ। ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ା ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସି ପଢ଼ାଇ ଦେଇ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁଣି ଆସିକି ପଢ଼ାଇବେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିଶୁ ଏକ କୋମଳ ଚାରା ଗଛ ସାଦୃଶ୍ୟ, ଏହା କାହାର ମତ ପିଲାମାନେ? ଶିଶୁ ଏକ କୋମଳ ଚାରା ଗଛ ସାଦୃଶ୍ୟ, ଏହା କାହାର ମତ? ଫ୍ରୋବେଲ୍ ନା ରୁସୋ ନା ମଣ୍ଟେସୋରି ନା ପେଷ୍ଟାଲୋଜି ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଫ୍ରୋବେଲ୍ଙ୍କ ମତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 130 ହେଲେ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମାନସିକ ବୟସ ଦେଇଛି, ପ୍ରକୃତ ବୟସ ଦେଇଛି, ମାନସିକ ବୟସ ଦେଇଛି, ପ୍ରକୃତ ବୟସ ଦେଇଛି, ମାନସିକ ବୟସ ପ୍ରକୃତ ବୟସ ସେମ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ମାନସିକ ବୟସ ପ୍ରକୃତ ବୟସ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଉଭୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ଗୁଣାବଳୀ ପରିମାପନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ଗଠନମୂଳକ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନା ସଂବ୍ୟାପକ ନା ସମାପନ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସଂବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଯେଉଁ ପଶୁ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଜର ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାର ଠିକ୍ ଯୋଡ଼ି କେଉଁଟି? କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? କହିଲର ଦେଇଛି ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଦେଇଛି, ଥର୍ନଡାଇକ୍ କୁକୁର ଦେଇଛି, ପାଭଲଭ୍ ଦେଇଛି ମୂଷା, ସ୍କିନର ଦେଇଛି ବିରାଡ଼ି। କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ କହିଲର ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଥର୍ନଡାଇକ୍ ଗୋଟେ ବିରାଡ଼ି ଓ ମୂଷାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। କୁକୁର ଦେଇଛି ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଆଉ ପାଭଲଭ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପାଭଲଭ୍ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତ ପାଭଲଭ୍ ମୂଷା ଦେଇଛି। ସ୍କିନର କାହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ ମୂଷାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲର ସିମ୍ପାଞ୍ଜି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ନା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ନା କ୍ରିୟାକଳାପ ଭିତ୍ତିକ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ, ମନେ ରଖିବେ। ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ।